안녕하세요. 작은 새와 함께하는 바이블 스터디 968번째 시간입니다. 오늘은 Hear My Teaching, 내 가르침을 들어라 라는 제목으로 시편 78편 함께 살펴보도록 하겠습니다. 1절부터 3절입니다. A Maskil of Asaph. My people, hear my teaching. Listen to the words of my mouth. 내 사람들아, 내 동족들, 내 친구들, 아삽과 관련된 모든 사람들이죠. 특히 이제 이스라엘 민족들에게 하는 말입니다. 내 가르침을 들으시오. Listen to the words of my mouth. 내 입에서 나오는 말들 들으십시오. I'll open my mouth with a parable. 내가 비유로 내 입을 열겠노라. I will utter hidden things from of old. 나는 감춰진 것들, 옛날에 있었던 그런 것들을 말하겠노라. Things we have heard and known. 우리가 들었고 알고 있는 것들이다. Things our ancestors have told us. 우리 조상들이 우리에게 말해줬던 것들이다. 과거 역사를 말하겠다는 거죠. 역사를 통해서 배우라라고 권고하고 있습니다. 4절부터 6절입니다. We will not hide these truths from our children. We will not tell the next generation about the glorious deeds of Yahweh, about His power and His mighty wonders. 우리는 우리 자녀들로부터 이러한 진리들을 감추지 않을 것이다. 우리는 다음 세대에게 여호와의 영광스러운 행사에 대해서 말할 것이다. 그분의 능력과 그분의 강력한 기적들, 기이한 것들, 이적들에 대해서 말할 것이다. For he issued his laws to Jacob, he gave his instructions to Israel. 이는 그분께서 그분의 율법을 야곱에게 명하셨고 발행하셨고 그분은 그분의 지시사항들을 이스라엘에게 주셨기 때문이다. 하나님께서 그렇게 야곱에게 또 이스라엘에게 주셨기 때문에 이거를 이스라엘 민족에게 전달해야 된다는 거죠. He commanded our ancestors to teach them to their children, so the next generation might know them, even the children not yet born, and they in turn will teach their own children. 그분은 우리 조상들에게 그것들, them, 하나님의 율법이죠. 하나님의 지시사항, 율례들을 그들의 후손들에게 가르치라고 명하셨다. 그래서 다음 세대들은 하나님의 율법을, 하나님의 법을 알 수 있을 것이고 그리고 심지어 아직 태어나지 않은 자녀들도 그렇게 될 것이다. 그리고 그들 또한 또다시 그들의 후손들에게, 자녀들에게 가르칠 것이다. 7절과 8절입니다. So that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. 그 목적은 무엇입니까? 바로 그들이 하나님께 그들의 소망을 두고 또 하나님의 행사를 잊어버리지 않고 그분의 계명을 지키게 하기 위함입니다. And that they should not be like their fathers. 그리고 그들의 조상들처럼 되지 않게 하기 위함인 거죠. A stubborn and rebellious generation. 아주 완고하고 반역적인 세대. A generation whose heart was not steadfast. 그리고 마음이 그런 견고하지 않고 확고하지 않은 늘 이렇게 지속되지 않는 그런 세대였죠. 그 조상들이. 그리고 whose spirit was not faithful to God. 그들의 영이 하나님께 신실하지 못했던 그런 조상들처럼 되지 않도록 하기 위해서 가르치라는 거죠. 그런 조상들은 어떤 조상들이에요? 네, 특히 그 출애굽했던 조상들을 말하는 거죠. 광야에서 다 쓰러져 죽었던 뿐만 아니라 가나안에 들어가서도 여전히 그 문제를 일으켰던 조상들을 말하고 있는 것이죠. 9절부터 13절입니다. The archers of Ephraim turned back on the day of battle. 에브라임의 그런 궁수들은 그 전쟁의 때에 등을 돌려버렸어요. They failed to keep God's covenant and refused to live by His law. 그들은 하나님의 언약을 지키지 못했고 그 법에 따라 사는 것을 거절했어요.
They forgot what he had done, the wonders he had shown them. 그들은 그분이 행하신 것을 잊어버리고 그분이 그들에게 보여주신 그런 기이한 것들을 또 잊어버렸습니다. He worked wonders before their fathers in the land of Egypt, in the region of Zoan. 그분께서는 그들의 조상들 앞에서 기이한 것들을 행하셨어요. 바로 이집트 땅 조안이라는 지역에서 그렇게 행하신 거죠. He split the sea and brought them through. He set the waters upright like a wall. 그분은 바다를 가르셨죠. 홍해 사건을 말하는 거죠. 그리고 그것들 바다를 그들이 통과하게 하셨고, 그리고 그분께서는 그 물들을 마치 벽처럼 바로 세우셨습니다. 14절부터 17절입니다. Then he led them with a cloud by day and all the night with a light of fire. 그리고 나서 그분은 그들을 그 낮에는 구름으로 그리고 밤새 그 불기둥으로 불의 그런 빛으로 그들을 인도하셨죠. He split the rocks in the wilderness and gave them abundant drink like the ocean depths. 그분께서는 그 광야에서 바위들을 쪼개시고 그들에게 그런 마치 그 바다의 그런 깊은 것처럼 바닷물처럼 많은 풍부한 그 물을 마실 수 있게 하셨고, He brought forth streams also from the rock and caused waters to run down like rivers. 그리고 그 바위로부터 시냇물이 나오게 하셔서 그 마치 강처럼 흘러나오게 하셨습니다. Yet they still continued to sin against him, to rebel against the Most High in the desert. 하지만 그들은 여전히 계속해서 그분을 대적해서 죄를 지었고요. 그리고 사막에서 지극히 높으신 자를 대적해서 반역했습니다. 18절부터 20절. And they tempted God in their heart by asking meat for their lust. 그리고 그들은 그들의 탐욕을 위해서 고기를 달라고 요청하면서 그들의 마음속에 심중에 하나님을 유혹하고 하나님을 시험했어요. Yeah, they spake against God. 그렇습니다. 그들은 하나님을 대적해서 말했고요. They said, Can God furnish a table in the wilderness? 그들이 뭐라고 말했냐면 하나님께서 정말 이 광야에서 식탁을 준비해 제공해 주실 수 있겠는가? 말도 안 된다. 광야에서 뭐 먹을 게 뭐가 있다고 하면서 하나님을 의심하고 하나님을 모욕했죠. Behold, he smote the rock that the waters gushed out, and the streams overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? 봐라, 그는 바위를 치셨고, 그래서 물이 나왔는데, 그 시냇물이 이렇게 흘렀지. 그런데 빵도 주실 수 있을까? 그분의 백성을 위해서 고기도 주실 수 있으실까? 네, 이렇게 하나님의 능력을 의심했죠. 21절부터 24절입니다. Therefore Yahweh heard and became furious. Then fire broke out against Jacob, and anger flared up against Israel, because they did not believe God or rely on His salvation. 그러므로 여호와께서는 들으시고 진노하셨죠. 그러자 불이 그 야곱을 대적해서 일어났고요. 진노가 이스라엘을 대적해서 막 불일 듯 불을 뿜었습니다. 왜냐하면 그들이 하나님을 믿지 않았기 때문이고 그분의 구원에 의지하지 않았기 때문이죠. He gave a command to the clouds above and opened the doors of heaven. 그분께서는 그 위에 있는 구름에게 명하셨고 하늘의 문들을 여셨습니다. He rained manna for them to eat. 그분께서는 그들이 먹을 수 있는 그런 먹으라고 마나를 비처럼 내리셨고 He gave them grain from heaven. 그분은 하늘로부터 곡식을 그들에게 주셨습니다. 광야에서 날 게 없죠. 그 광야 땅에서 날 게 없기 때문에 그들이 어떻게 하나님께서 우리에게 먹을 걸 줄 수 있겠느냐라고 했을 때 하나님은 하늘을 여셨어요. 하나님은 하늘과 땅, 온 우주의 주인이시기 때문에 그분에게 불가능한 것은 없죠. 우리는 많은 때 우리의 지식 한계 안에서 하나님을 축소시켜 버립니다. 정말 우리가 하나님을 알아야 되고 그리고 하나님을 참되게 할 때 그분을 두려워하고 경외하게 되죠. 그것이 우리가 마땅히 알아야 될 그 신앙의 첫 번째입니다. 25절부터 29절입니다. So they ate the food of angels and God gave them all they wanted.
그래서 그들이 천사들의 음식을 먹었어요. 그리고 하나님 그들에게 그들이 원했던 모든 것을 다 주셨습니다. He also caused the east wind to blow, and by his power he stirred up the south wind, and to his people he sent down birds, as many as the grains of the sand on the shore. They fell in the middle of the camp all around the tent. 그래서 그들은 그분은 또한 그 동풍을 불게 해서 그분의 능력으로 남풍도 이렇게 막 요동시키셔서 그분은 백성들에게 그 새들을 보내셨어요. 내려보내셨죠. 마치 그 바다에 있는 그 모래 알갱이처럼 많이 이렇게 새들을 내려보내셨습니다. 그래서 그 새들이 그 진영 주위에 있는 그런 진영 가운데에 떨어졌어요. 그래서 사람들이 먹고 만족했죠. 하나님은 그들이 원했던 것을 이스라엘 백성들에게 주셨습니다. 30절부터 33절입니다. Before they had satisfied their desire while the food was still in their mouths, God's anger flared up against them, and he killed some of their best men. 그들의 그런 욕망을 만족시키기 전에 음식이 여전히 그들의 입속에 있을 때 하나님의 진노가 그들을 대적해서 불릴 듯 일어났죠. 그래서 가장 최고의 사람들 중에 일부를 죽이셨습니다. 그들이 막 피채 고기를 막 먹고 막 그랬죠. He struck down Israel's choice young men. 그분께서는 이스라엘의 정말 뛰어난 젊은이들을 치셨습니다. Despite all this, they kept sinning and did not believe his wonderful works. 이 모든 것에도 불구하고 그들은 계속해서 죄를 지었고 그분의 놀라운 일들을 믿지 않았습니다. He made their days end in futility. 그래서 그분께서는 그들의 날들을 헛되게 끝내게 하셨고 their years in hidden sudden disaster. 그리고 그들의 연수를 갑자기 재앙 속에서 망하게 하셨습니다. When he killed them, then they inquired after him. 그가 그들을 죽이자 그들이 이제 하나님을 찾아 이제 하나님께 이제 문의를 한 거죠. They returned and sought God honestly. 그리고 그들이 돌아와서 하나님을 열심히 간절히 찾았습니다. They remembered that God was their rock, the Most High God, their Redeemer. 그들은 하나님께서 그들의 바위이시오, 저렇게 높으신 자가 바로 그들의 구속주임을 이제 기억했죠. But they flattered him with their mouth and lied to him with their tongue. 하지만 결국 그들은 그냥 입으로만 그렇게 그분에게 아첨한 것이고 그들의 혀로 그분께 거짓말한 것이었습니다. For their heart was not right with him. 이는 그들의 마음이 그분께 옳지 않았고요. Neither were they faithful in his covenant. 그분의 언약에 신실하지도 않았습니다. 38절과 39절입니다. But he is compassionate. 하지만 그분께서는 정말 연민으로 그런 동정심으로 가득하신 그런 자비로우신 분이시죠. He forgave their sin. 그분께서는 그들의 죄를 용서하셨습니다. He did not destroy them. 그들을 모두 멸절시키지 않으셨어요. He restrained his anger many times. 그분께서는 많은 때 그분의 진노를 자제하셨어요. He did not display all of his fury. 그분의 모든 진노를 다 보여주시지는 않으셨습니다. He remembered that they were only flesh and blood. 그들은 그냥 단지 육체에 불과하다라는 걸 기억하셨고요. A breeze that blows and does not return. 그리고 한 번 부르면 다시 돌아오지 않는 그런 아주 미세한 바람 같은 그런 존재임을 하나님은 기억하신 거죠. 노아 홍수 이후에 하나님께서 약속하신 게 있었죠. 그들이 어렸을 때부터 악할지라도 다시는 노아 때처럼 이렇게 멸하지 않으시겠다고 명세를 하셨습니다. 그러면서 무지개를 띄우셨죠. 이 인간이 얼마나 태어날 때부터 어렸을 때부터 죄를 지을 수밖에 없는 존재임을 하나님은 그런 무가치하고 하찮은 존재임을 아셨기 때문에 그들의 행위대로 갚으시지는 않으셨어요. 불쌍히 여기셨고 긍휼을 베푸셨다라는 말입니다. 40절부터 44절입니다. How oft
did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? 얼마나 자주 그들이 광야에서 그분을 자극시켰고 광야에서 그분을 슬프게 했는가? And they turned again and tempted God. 그들은 다시 돌이켜서 하나님을 시험했고 and grieved the Holy One of Israel. 이스라엘의 거룩한 자를 슬프게 했습니다. They remembered not his hand. 그들은 그분의 손으로 행하신 그런 것들을 기억하지 않았고 the day when he delivered them from the oppressor. 바로 그 압제자, 이집트 압제자 바로를 말하는 거죠. 압제자로부터 그들을 구원하실 때 그날을 또 기억하지 않았습니다. How he set his signs in Egypt. 그분께서 그분의 그런 표적들을 이집트에서 어떻게 세우셨는지. And his miracles in the field of Zoan. 조안 그런 들판에서 그분의 기적. 이건 홍해 사건을 말하는 거죠. 그 기적을 어떻게 두셨는지를 그들이 이제 기억하지 않았죠. And turned their rivers into blood and their streams that they could not drink. 그리고 그들의 강을 피로 물들게 하고 그리고 그들의 시냇물을 물들게 해서 마실 수 없게 하셨죠. 45절부터 48절입니다. He sent divers sorts of flies among them, which devoured them. 그리고 그들은 divers, 갖가지를 말하죠. 갖가지 종류의 파리들을 그들 가운데 보내셔서 그 파리들이 그들을 집어삼키게 하셨죠. And frogs which destroyed them. 그리고 개구리도 보내셔서 그들을 멸망시키게 하셨습니다. He gave also their increase to the caterpillar and their labor to the locust. 그리고 그들의 그런 소산물, increase, 그런 생산한 그런 많은 것들을 애벌레에게 주셨고 그들이 수고한 것을 그 locust, 메뚜기에게 주셨습니다. He destroyed their vines with hail. 그 우박으로 그들의 포도원을 멸하셨고요. And their sycamore trees with frost. 그리고 그들의 그런 sycamore trees는 이런 나무들은 frost, 서리로 죽게 만드셨습니다. He gave up their cattle also to the hail and their flocks to hot thunderbolts. 그분은 그들의 가축을 또한 그 우박에게 넘기셨고 그들의 가축, 소와 가축을 그런 뜨거운 그런 번갯불에 넘겨주셨습니다. 49절부터 51절입니다. He threw on them the fierceness of his anger, wrath, indignation, and trouble, and a band of angels of evil. 그분은 그들 위에 그런 그분의 진노의 맹렬함과 wrath, 진노와 indignation, 분노와 and trouble, 문제와 그리고 악한 영들, 악한 그런 천사들, 한 무리의 악한 천사들을 귀신들, 악한 영들이죠. 악한 영들을 그들 위에 던져버리셨어요. He made a path for his anger. 여기서 evil이라는 것은 그런 사람에게 재앙을 끼친다라는 재앙이라는 뜻인 거죠. 그리고 그분께서는 그분의 화를 위해서 길을 만드셨어요. 다시 말해서 그 화를 낼 수 있는 방법을 고안해내셨다는 거죠. He didn't spare their soul from death. 그분께서는 그들의 혼을 사망으로부터 건지시지 않으셨고요. But gave their life over to the pestilence. 그들의 생명을 그런 전염병에 넘겨버리셨습니다. And struck all the firstborn in Egypt, the chief of their strength in the tents of Ham. 그리고 이집트에 있는 모든 그런 처음 난 자들을 치셨고 그리고 함의 노아의 아들이죠. 함의 그 장막에 있는 그들의 힘의 그 첫째, chief, 우두머리, 그러니까 저기 firstborn을 말하는 거죠. 이런 식으로 하나님께서 행하셨는데도 불구하고 여전히 이스라엘은 하나님의 구원에 의지하지 않고 하나님을 믿지 않았다는 것을 말하고 있습니다. 52절과 53절입니다. But he brought his people out like a flock. 그 이집트는 그렇게 멸망시키고 그분의 백성을 마치 가축대처럼 구원하신 거죠. He led them like sheep through the wilderness. 그들을 하나님의 백성 이스라엘을 그 양처럼 광야에서 이끄셨고 He guided them safely so they were unafraid. 그들을 아주 안전하게 인도하셔서 그들은 두려워하지 않았습니다. But the sea engulfed their enemies.
하지만 그들의 원수들은 바다가 삼켜버리셨죠. 54절과 55절입니다. He brought them to the border of his holy land. 그분은 그들을 그분의 거룩한 땅, 가나안 땅이죠. 경계로 데리고 왔고요. To this land of hills he had won for them. 그들을 위해, 이스라엘 백성을 위해 그분이 얻으신 그런 산들의 이 땅, 산들이 많은 이 땅을 그들에게 주셨습니다. He drove out the nations before them. 그들 앞에 그 이방 민족들을 쫓아내셨고, He gave them their inheritance by lot. 제비 뽑아서 그들의 유업을 나눠 주셨습니다. He settled the tribes of Israel into their homes. 그분은 이스라엘의 그런 지파들을 그들의 집으로 다 정착시키게 하셨죠. 56절과 57절입니다. Yet they tested and rebelled against the Most High God and did not keep His testimonies, but turned away and acted treacherously like their fathers. They twisted like a deceitful bow. 하지만 그들도 그 지극히 높으신 자를 대적해서 그분을 시험하고 반역을 했고요. 그리고 그분의 테스트머니, 증거들을 지키지 않았습니다. 증거, 율법, 그런 율례 이런 것들 말하는 거죠. 그렇게 하지 않고 돌이켜서 그들의 조상들처럼 반역적으로 행했죠. 그들은 그런 그 거짓된 그런 활처럼 그렇게 뒤틀려 버렸습니다. 58절부터 61절. They enraged him with their high places and provoked his jealousy with their idols. 그들은 그분을 그런 높은 곳으로 화나게 했어요. 높은 곳이라는 것은 그 산당을 말하는 거죠. 우상을 섬기는. 그리고 그들의 우상으로 그분의 질투심을 자극시켰죠. On hearing it, God was furious and rejected Israel completely. 그것을 듣고 하나님께서는 진노하시고 이스라엘을 완전히 거절하셨죠. He abandoned the tabernacle of Shiloh, the tent he had pitched among them. 그분은 실로의 장막을 버리셨어요. 그 엘리 때 이런 일이 일어났었죠. The tent he had pitched among men. 그들 가운데 그분이 세우신 그 장막을 버리셨어요. He delivered his strength to captivity. 그분은 그의 힘, 그 법궤를 말하는 거죠. 그런 그 법궤가 그분의 힘이 포로들 당하게 그렇게 넘겨주셨고, and his splendor to the land of the adversary. 원수들의 손에 그분의 그런 화려함, 그 웅장함, 영광 이런 걸 말합니다. 영광을 그 원수의 손에 넘겨 버리셨습니다. 62절부터 64절입니다. He also delivered his people to the sword. 그분은 또한 그분의 백성을 칼로 넘기게 하셨고요. 칼로 죽게 만드셨다는 거죠. And was filled with wrath at his inheritance. 그리고 그분의 그 유업, 이스라엘 백성만 말하는 거죠. 이스라엘 백성에게 진노로 가득 찼었습니다. Fire devoured his young men. 불이 그 젊은이들을 불살랐고 삼켜버렸고, and his virgins had no wedding songs. 그리고 그의 처녀들은 결혼 노래가 없었어요. 결혼할 수가 없었죠. 젊은 사람들 다 죽었으니까. His priests fell by the sword. 그 제사장들은 칼에 의해서 또 죽었고요. 죽임을 당했고, and his widows could not weep. 그리고 그들의 과부들은 울 수가 없었어요. 왜 울 수 없었을까요? 그럼 상황이 그렇게 안 됐었겠죠. 장례를 치를 수 있는 여건이 안 됐다라는 의미인 것 같습니다. 65절과 66절입니다. Then the Lord awaked as one out of sleep. 그러자 주께서는 잠에서 일어나는 자처럼 깨어나셨고, and like a mighty man that shouted by reasons of wine. 그 술 한 잔 마시고 외친 자처럼, 그런 강력한 자처럼 그렇게 일어나셨어요. And he smote his enemies in the hinder part. 그리고 그분의 원수들을 그 뒷부분을 이렇게 치셨어요. He put them to perpetual reproach. 그 원수들을 아주 영원한 그런 비난을 받을 수 있게 징계를 받게 하셨습니다.
그래서 다시 구원하셨다는 말을 하고 있는 거죠. 67절부터 69절입니다. He rejected the tent of Joseph and did not choose the tribe of Ephraim. 그분께서는 요셉의 장막을 거절하시고요. 에브라임의 지파를 선택하지 않으셨습니다. He chose instead the tribe of Judah. 대신에 유다 지파를 선택하시고 Mount Zion which he loved. 그리고 시온산을 그분은 사랑하셨습니다. 바로 예수님에 대해서 말씀하고 계신 거죠. 메시아가 이제 유다 지파에서 나오는 것을 이제 이때 그러니까 이스라엘을 대표하는 그 지파가 에브라임 지파죠. 예, 에브라임 지파를 버리시고 전혀 말씀하지 않으셨던 유다 지파. 근데 그 유다 지파에 대한 얘기도 언급은 됐어요. 그 야곱이 죽기 전에 예언한 그 예언이 있습니다. He built his sanctuary like the heights, like the earths that he established forever. 그는 그의 그 장막을 그런 높음들처럼 산이 높음과 하늘이 높은 것처럼 그렇게 높게 지으셨고 그리고 그분이 영원히 세운 그런 땅, 지구, 이 땅처럼 그렇게 그분의 성소를 지으셨습니다. 70절부터 72절입니다. He chose his servant David. 그분은 그분의 종인 다윗을 선택하셨어요. 다윗만을 말하는 게 아니죠. 바로 다윗에 이어진 바로 다윗의 자손 예수 그리스도에 대한 언급입니다. He took him from the pastures. 그 당시 아삽도 몰랐겠죠. 하지만 성령께서 아삽의 입을 통해서 이렇게 예언을 하신 것입니다. 그런 그 다윗을 그런 푸른 초장에서 풀밭에서 그를 이렇게 데리고 오신 거죠. Where he looked after his flocks. 그의 그 가축을 그 살피는 데서부터 끄집어내셔서 and he made him king of Israel. 이스라엘 왕으로 삼으셨어요. The shepherd of the people of God. 하나님 백성의 목자로 그렇게 삼으신 거죠. David took care of them with unselfish devotion and led them with skill. 다윗은 그들을 그런 이기적이지 않은 그런 헌신으로 그들을 돌보게 하셨고 그들을 아주 능력으로 아주 기술적으로 인도했습니다. 그러한 다윗의 자손 예수 그리스도께서 이제 우리의 왕이시고요. 우리의 목자장이시고요. 결국 그분이 다시 오실 때 그분이 영원한 다윗으로서 참된 다윗으로서 그분의 백성을 우리를 다스리시게 되실 것입니다. 이런 과거 역사를 아삽이 아주 자세히 묘사를 하고 있어요. 조상들은 하나님을 계속해서 실망시켜 드렸지만 우리는 그래서는 안 된다. 네, 그럼에도 불구하고 네, 이스라엘도 유다인도 망했죠. 하지만 하나님의 언약은 그들의 신실하지 못함에도 불구하고 그분은 그분의 언약을 지키실 것입니다. 네, 교회를 통해서 다시 이스라엘을 회복하시게 되시죠. 하나님은 신실하십니다. 그분의 신실하심에 감사합니다. 아멘.